یسوع کے نام میں سب کی سلامتی ہو. اور حوالہ نکالنے اور پڑھنے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھائیوں میں سے کسی کو دعا کا موقع دیا جائے, بہنوں میں سے کسی کو دعا کا موقع دیا جائے, جہاں تک وہ مائک کی تار پہنچ سکتی ہے, برائے مہربانی کر کے مائک میں دعا کیا, مہربانی کر کے, تو تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ کب دعا شروع ہوئی اور کب دعا ختم ہوئی اور دعا میں کیا کیا خداوند سے مانگا جائے. مہربانی کر کے نیکسٹ ٹائم ذرا خیال رکھا جائے. تو جہاں تک اس مائک کی تار جاتی ہے, مائک جاتا ہے, وہاں تک جو ہے وہ دعا کرنے والے بھائیوں کو, بہنوں کو جو ہے وہ ضرور مائک دیا جائے تاکہ مائک میں دعا کی جائے. خدا آپ کو برکت دے. آئیے آج کے حوالے کے مطابق جو ہے وہ ہم نکالیں گے دانیل نبی کا صحیفہ. میرے ساتھ نکالیں. حزقیل کی کتاب کے فوراً آگے دانیل نبی کا صحیفہ آتا ہے, اس کا چوتھا باب نکالیں. دانیل نبی کا صحیفہ یا دانیل نبی کی کتاب, اس کا چوتھا باب, اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں ان آیات کو ہم تلاوت کریں گے. اگر یہ حوالہ نکال لیا ہے تو بولے آمین. نکال لیا ہے جی. 10ویں آیت سے میں پڑھوں گا, تو پھر 11ویں آیت بھائی پڑھیں گے اور پھر 12ویں آیت کو ہم سبھی مل کر پڑھیں گے. 10ویں آیت میں پڑھتا ہوں تو لکھا ہے, پلنگ پر میرے دماغ کی رویا یہ تھی, میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے. وہ درخت بڑا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ زمین کے انتہا تک دکھائی دینے لگا. 12ویں آیت مل کر پڑھیں. اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا اور اس نے سب کے لیے خوراک کی. میدان کے چرندے اس کے سایہ میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے تھے اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی. خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سنائے جناب سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر. آمین. آئیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو دل باقی سلام. یہ بائبل مقدس کے اندر رویا یا خواب بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے, جن میں کچھ بادشاہ حضرات بھی شامل ہیں. بادشاہوں میں فرعون بادشاہ نے بھی خواب دیکھا, اور پھر اس کے بعد یہ جو نبوکت نظر بادشاہ ہے, اس نے بھی یہ خواب دیکھا. اور یہ جو ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے, یہ نبوکت نظر بادشاہ کا دوسرا خواب ہے کہ یہ دوسرے خواب میں کیا دیکھ رہا ہے. اور بہت سے خواب اور روئیں جھوٹی بھی نکلی ہیں, اور اسی طرح سے آج بھی بہت سے خواب اور روئیں خداوند کی طرف سے سچی بھی ہیں, اور بہت سے خواب اور روئیں جو ہیں وہ جھوٹی بھی ثابت ہوئی ہیں. اور اس طرح سے یہ جو خواب ہے, یہ نبوکت نظر نے اپنے پلنگ پر, اپنے بیڈ پر دیکھا, اور اس نے بہت سے اس وقت کے نجومیوں کو, بہت سے عالم لوگوں کو, بہت سے خوابوں کی تعبیر کرنے والوں کو جب بلایا تو اس خواب کی تعبیر نہ ہو سکی. لیکن پھر اس نے دانیل کو اس بارے میں خواب کی تعبیر کرنے کے بارے میں بلایا, اور دانیل نبی نے واقعی اس بات کی جو ہے, اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر کر دی. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ دانیل میں الہوں کی جو ہے وہ روح پائی جاتی تھی, قدرت پائی جاتی تھی, اور خدا جو تھا وہ دانیل کو ٹھیک طرح سے بتا دیتا تھا کہ یہ خواب جو ہے یہ اس کی تعبیر کیا ہے. اور یہاں پر بھی نبوکت نظر بادشاہ کے دوسرے خواب کی جو ہے وہ تعبیر ہو رہی ہے. اور وہ خواب کیا ہے؟ وہ خواب ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ ایک درخت کے بارے میں خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک درخت ہے, وہ بڑا گھنا ہے, اس کی بڑی چھاؤں ہے, اور پھر اس کی ڈالیوں پر جو ہے اور وہ بہت سے پرندے آ کر بسیرا کرتے ہیں, اور اس درخت کی چھاؤں کے نیچے آ کر دوسرے جانور وہ بھی بیٹھتے ہیں اور آرام اور سکون کو جو
وہ حاصل کرتے ہیں. اور یہ جو درخت اس کی تعبیر جو ہے یہ دانیل نبی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ تعبیر ہے کیا. جو نبوکت نظر بادشاہ نے خواب دیکھا یہ دوسرا خواب ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے. اس کی تعبیر دانیل اسے صاف صاف بتاتا ہے کہ وہ درخت کون ہے اور پھر اس کی چھائیں کیسی ہیں اور وہ جو چرندے یا پرندے یا کوئی بھی جانور آ کر اس کی ڈالیوں پر بیٹھتا ہے اس درخت کے نیچے بسیرا کرتا ہے وہ کیا ہے. اس وقت جو نبوکت نظر بادشاہ تھا اس کی سلطنت اس کی حکومت بہت وسیع تھی, بہت ہی زیادہ تھی. یعنی کہ یہ مصر یا شام اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اس پر سلطنت کرتا تھا. بہت بڑا علاقہ تھا, انتہائی یہ علاقہ تھا. اور پھر اگر دیکھا جائے تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ ہمارا ملک پاکستانی بھی جو ہے وہ خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں تھا. آج بھی بہت ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے. اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ان کی مرضی. آج بھی ہمارا ملک جو ہے پاکستان یہ انتہائی خوبصورت ہے, انتہائی. اور اس وقت بھی جو تھے وہ بہت سے تاریخ دان اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ملک پاکستان خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت امیر بھی تھا. امیر کیوں تھا؟ یعنی کہ بہت سے لوگوں نے اسے گولڈن سپیرو کے نام سے بھی اسے خطاب دیا کہ ملک پاکستان کی زمین جو ہے یہ گولڈن سپیرو ہے. یعنی کہ یہ آج بھی آپ دیکھیں گاؤں کے اندر کھیتوں کے اندر جب گندم کا سیزن ہوتا ہے تو پھر ہر طرف سونا ہی سونا نظر آتا ہے. سونے سے مراد کیا ہے؟ سونا کسے کہتے ہیں؟ گولڈن سپیرو اس کو نام دیا گیا تھا. اور یہ گندم ہر طرف جب انہوں نے اس کو سیر کرتے ہوئے دیکھا تو ہر طرف کھیتوں میں بڑی بڑی فصل جو گندم کی فصل تھی جو کہ سنہری رنگ کی گولڈن کلر کی تھی. اور آج بھی یہ سنہری اور گولڈن کلر کی ایسے ہے نا. آج بھی جب گندم پکی ہو فصل پکی ہو تو ہم اسے دور سے دیکھیں تو انتہائی خوبصورت ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے اس کو پاکستان کی سرزمین کو ہندوستان کو اس وقت یہ پاکستان اور ہندوستان اکٹھا ہوا کرتا تھا اور ہندوستان کی سرزمین کو کون سا نام دیا گیا تھا؟ گولڈن سپیرو, یعنی کہ سونے کی چڑیا. اور یہ کھیتوں کی وجہ سے گندم کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا. اور یوں بھی یہ بڑا امیر تھا. اور یہ آہستہ آہستہ یہ اس وقت اس کی حالت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے. اپنی وجہ سے کیوں؟ آج ہم دیکھیں گے کہ نبوکت نظر جو کہ بہت سے دنیا کے بڑے حصہ پر سلطنت کر رہا تھا, حکومت کر رہا تھا, اور وہ یکدم عروج سے زوال میں کیوں چلا گیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس کا غرور. سنیے گا, اس کا غرور تھا, اس کا گھمنڈ تھا. اگر ہم کسی بھی چیز پر غرور کرتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, تو بائبل مقدس جو ہے وہ گھمنڈیوں کے بارے میں لکھا ہے. زبور اس لکھتا ہے کہ گھمنڈیاں کو وہ نہیں جاندا کہ نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری. اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو مغرور بندہ ہوتا ہے, جس میں تکبر ہوتا ہے, وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے اور خدا اس کا مقابلہ کر کے اسے زیر کر دیتا ہے, اسے ختم کر دیتا ہے. اور اس طرح سے اس کے نبوکت نظر بادشاہ کے اندر بھی بہت تکبر تھا, بہت گھمنڈ تھا. کیوں کہ یہ بابل جس میں یہ رہتا تھا, بابل جو کہ آج موجودہ عراق کا نام ہے, یہ پرانا نام بابل شہر تھا اس کا. اور یہ بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا, انتہائی خوبصورت, انتہائی بڑا اور انتہائی مضبوط. اور اس کی جو باؤنڈری تھی بابل شہر کی یہ بھی بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ اس کی ہائٹ تھی, بہت زیادہ اس کی لمبائی تھی, بہت زیادہ اس کی چوڑائی تھی. انتہائی مضبوطی سے اس شہر کو بنایا گیا تھا. اس طرح سے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر بہت ہی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا. فرض کریں یہ بابل شہر, فرض کریں کیا ہے, یہ بابل شہر ہے اور اس کی یہ باؤنڈری ہے, یہ دیواریں ہیں. کیونکہ اس وقت بھی جو تھی وہ شہر کے چوگرد بہت بڑی بڑی دیواریں ہوا کرتی تھی. اور پھر ایک گیٹ یا دو گیٹ اس شہر کی تعداد یا حد کے مطابق بنائے جاتے تھے, لگائے جاتے تھے. اور یہ بابل شہر جو تھا اس کے کتنے گیٹ تھے؟ 100 گیٹ. اس کے کتنے گیٹ تھے؟ 100. اور وہ بھی عام دروازے نہیں تھے, عام گیٹ نہیں تھے, پیتل کے بنے ہوئے تھے. کون سے؟
यानी कि बड़ी मजबूती के साथ 100 गेट 100 दरवाजे जो हैं ये शहर के चौगिर्द दीवारों में लगाए गए थे और इसे इसकी हाइट भी तकरीबन 100 के हिसाब से थी और इसकी चौड़ाई जो थी वो भी बहुत से जो मुसन्निफीन हैं या जो तारीखदान हैं वो लिखते हैं कि इसकी जो चौड़ाई थी वो तकरीबन लिखते हैं कि 87 फीट। कितनी? 87 फीट इसकी चौड़ाई थी और उस वक्त इतनी बड़ी दीवारें हुआ करती थी कि उसमें रथ और घोड़े जो हैं वो भी दौड़ सकते थे और दौड़ते भी थे। रथ बादशाहों के रथ जो हैं वो भी दौड़ते थे और इस शहर को बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया, इंतहाई मजबूती के साथ बनाया गया। और इसमें रहते कौन थे? बुत परस्त। क्यों रहते थे? और उन्होंने अपने अपने लिए मस्जिदें बना रखे थे, अपने अपने मंदिर बना रखे थे और इस शहर के अंदर 53 मंदिर थे। कितने मंदिर थे? 53 मंदिर थे और इसके अंदर 180 जो थे वो मस्जिदें थे। कितने मस्जिदें थे? 180 मस्जिदें थे और मंदिर कितने थे? 53 मंदिर थे इसके अंदर। और ये बहुत ही मजबूत तरीन शहर था, इंतहाई खूबसूरती के साथ ये मजबूत तरीन भी था। और सारे शहर की सारी शानो शौकत को जब नबूकतनजर बादशाह देखता है तो उसके अंदर घमंड पैदा हो जाता है। जब वो दरख्तों को देखता है तो कहता है कि ये भी मेरे हैं। जब वो घरों को देखता है तो वो कहता है कि ये मेरे हैं। जब शहर की चारदीवारी को देखता है कि इतने गेट वो भी पीतल के और इतनी इसकी हाइट, इतनी इसकी लंबाई, इसकी इतनी चौड़ाई और कभी कोई कौम कोई मुल्क जो है वो हमें ज़ेर नहीं कर सकता, हमें शिकस्त नहीं दे सकता। इन सारी बातों को मद्देनजर रखता हुआ नबूकतनजर बादशाह जो था वो तकब्बुर में आ गया, वो गुरूर में आ गया, वो घमंड करने लगा कि हमें कोई ज़ेर नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता क्योंकि हम बहुत बड़े हैं। ये देख मेरा इलाका बहुत वसी है, देख ये सारी ज़मीन मेरी है, ये सारे खेत मेरे हैं, ये सारे पहाड़ मेरे हैं, ये सारे दरिया और समंदर मेरे हैं, ये सारी झीलें और नदियाँ मेरी हैं। जब इन सारी बातों को वो अपने माइंड में लेता, अपने जेब में लेता तो उसके दिल में क्या आ जाता? तकब्बुर। क्या आ जाता? तकब्बुर आ जाता और गरूर आ जाता। यूं गुरूर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों से आ सकता है। जब कोई जवान होता है, किसी में बड़ी ताकत होती है, किसी में बड़ी पावर होती है तो फिर वो अपनी ताकत और पावर से भी क्या करता है? गरूर करता है। अगर कोई खूबसूरत होता है तो वो भी बाइबल मुक़द्दस की बातें हैं, वो भी क्या करता है? गरूर करता है। अगर किसी के पास ज्यादा इल्म हो तो वो भी क्या करता है? गरूर करता है। अगर किसी के पास ज्यादा जायदाद हो तो वो भी क्या करता है? गरूर करता है। अगर किसी का घर अच्छा हो तो वो भी क्या करता है? वो भी गरूर करता है। अगर किसी के बच्चे ज्यादा हो तो वो अपने बच्चों पर भी क्या करता है? गरूर करता है। अगर किसी के बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे भी हो तो भी अपने बच्चों पर क्या करता है? यानी कि जरा बात पर हम क्या करते हैं? गरूर। क्या करते हैं? गरूर करते हैं। और क्या ऐसा होना चाहिए? गरूर का सर हमेशा ऊंचा होता है, ऐसे लिखा है ना? हाँ जी, गरूर का सर हमेशा ऊंचा होता है, ऐसा लिखा है? नहीं, गरूर का सर नीचा आता है। जो कोई गरूर करता है एक दिन आता है कि उसका सर क्या हो जाता है? नीचा, और वो किसी लायक या किसी काबिल नहीं रहता। और क्या देखेंगे कि आगे जब मेरे साथ निकाले चौथा बाब, इसी चौथे बाब पे रहे और क्या लिखा है? जब 29वीं आयत को निकाले, दानियल चौथे बाब की 29वीं आयत को निकाले तो यहाँ पर लिखा है 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबल आजम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तमीर किया है कि दारुल सल्तनत और मेरे जाओ जलाल का नमूना हो? वो क्या समझ रहा था कि ये सारा शहर मेरा है, ये सारा शहर जो है, जो कुछ इसमें है, इसकी मजबूती है और इसकी खूबसूरती है, ये सब कुछ मेरी वजह से है। ये इसकी खूबसूरती मेरी वजह से है, इसकी शान और शौकत मेरी वजह से है। क्या हमारे मुल्क में अगर खूबसूरती है तो क्या ये मेरी वजह से है? नहीं। तो किसकी वजह से है? खुदा की वजह से, खुदा की कुदरत से ये सब कुछ है। लेकिन नबूकतनजर अपने महल की छत पर रख गया और वहां पर इस तरह टहलने लगा। इस तरह
टहलने लगा। दाऊद ने भी जब अपने माल की छत पर गया तो वो भी टहलने लगा। याद रखिए, जब अपने घरों की छतों पर जाए ना तो फिर ऐसे ही टहलते फिरते ना रहे। जब अपने घरों की छतों पर जाए तो फिर अपने दिल में ऐसी बात कोई ना सोचे कि जो हमारे दिल में तकब्बुर आ जाए, हमारे दिल में घमंड आ जाए, हमारे दिल में या दिल में गरूर पैदा आ जाए कि जी हमारी छत दूसरों से बड़ी है, बड़ी वसी है, बहुत ऊंची है, और हमारे पर्दे भी ये और दूसरों के छत नीचे है, और दूसरों के छत जो है वो नजर नहीं आते, हमारा घर, हमारी छत वगैरह। ऐसी बातें कभी भी सोचे भी मत, वरना आपके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन आजकल वाकई अगर हमारा घर दूसरों से थोड़ा सा खूबसूरत बन गया है, अच्छा बन गया है, तो फिर हम दूसरों को हकीर समझते हैं, दूसरे के घरों को हकीर चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल हकीर है, ये बिल्कुल नीच है। अब क्यों ये बातें हमारे ज़हन में आती हैं, क्यों हम ये करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है, गुरूर। क्या पैदा हो जाता है? नबूकतनेस्सर ने भी ऐसा किया, अपने माल की छत पर वो टहलता हुआ ये बात का अंदाजा लगा रहा था, और उसने फरमान भी दिया कि ये सब कुछ मेरे जाओ जलाल के लिए है, ये सल्तनत जो है, ये दारुल सल्तनत जो है, ये मेरी है और मैं यहाँ पर हमेशा रहूंगा। ठीक है, वो बहुत सी जमीन पर, बहुत से इलाकों, बहुत से शहरों पर सल्तनत कर रहा था, हुकूमत कर रहा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो सब कुछ उसका था। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि बादशाह किसकी तरफ से होते हैं? बादशाह हमेशा खुदा की तरफ से होते हैं। अगर किसी बड़े या छोटे मुल्क के अंदर या शहर के अंदर आपको कोई दर्जा मिल जाता है, आपको कोई रैंक मिल जाता है, तो खुदावंद का शुक्र किया करे, कभी उस पर गरूर ना किया करे। और फिर इस तरह इसने कहा कि ये शहर बड़ा मजबूत है, ये शहर बड़ा मजबूत है, बड़ा खूबसूरत है, ये मेरा है, ये मेरी कुदरत से ये भी मेरा है। ये क्या है? वो सब कुछ आज की पंजाबी के मल मार के बहने चाहता सी। क्या हम अपने घरों में हमेशा रह सकते हैं? जो खूबसूरत घर हम बनाते हैं, मैंने बनाया है, क्या मैं हमेशा अपने घर में रहूंगा? नहीं, एक वक्त आएगा कि घर वहीं का वहीं रहेगा और मैं कहीं और। फिर मुझे गुरूर या घमंड करने की क्या जरूरत है? क्या मैं कर सकता हूँ? क्या आप में से कोई भी आपके पास खुदा की तरफ से कोई कुदरत है, खुदा की तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग है, आपको कोई बख्शिश के तौर पर, नेमत के तौर पर है, तो फिर क्या हमें अपनी किसी चीज पर हमें गुरूर करना चाहिए? इसका नतीजा देख ले क्या निकलता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जब उसने गुरूर किया तो फिर क्या हुआ? वो 7 दौर के लिए इंसान से बैल बन गया, इंसान से वो बैल बन गया। यानी कि बैल किसको कहते हैं बताइएगा? पंजाबी में बैल को क्या कहा जाता है? पंजाबी में बैल को क्या कहा जाता है? हाँ जी, टका। की बन गया? एक इतना बड़ा बादशाह होकर, इतना नामवर बादशाह होकर, इतने वसी इलाके पर सल्तनत करने वाला, हुकूमत करने वाला, हुक्म चलाने वाला, अब वो क्या बन गया? टका। क्या बन गया भाई? टका बन गया। अकाब जैसे उसके पार निकल आए, अकाब की तरह उसके पार निकल आए, और जानवरों की तरह उसके नाखून बढ़ गए, उसके नाखून बढ़ गए। और बड़े नाखून किन के होते हैं? जानवरों के या इंसानों के? तो फिर हम क्यों नाखून रखते हैं? क्या हमें जेब देता है कि हम बड़े बड़े नाखून रखें? नहीं, चीची तो रखा सिर्फ नहीं, अपने पास बूटे तो रखे है, लेकिन पोषण तो पाँच ला दे भांडे नहीं तोड़े होंगे, काम नहीं करने होंगे, नवा तो बगैर के काम ही नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या लिखा है कि औकात की तरह उसके क्या निकल आए? साढ़ा बात नहीं चलता, नहीं तो पानी ला रही है अपने आप। ठीक है ना? एक बात चलते ना, कुछ चीज नौ शो बताने होते वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन याद रखिए इंसानों के नाखून बड़े नहीं होते। नाखून किनके बड़े होते हैं? छोटे रखा करो मेरे भाई। हाँ जी, जो हमें जेब देता है ऐसे नाखून रखा करें, छोटे छोटे लोग पता नहीं कहाँ से अगर है नहीं तो तुम्हारा तो आज मिल जाएगा जी, मैं कार नहीं मैं ले आजा कर जब, लेकिन नाखून ना रखा करें मेहरबानी करके। बहुत से मैंने लड़कों को भी देखा है कि वो भी नाखून रखते हैं। नहीं, चीची का रखा है जायज होता है। कहाँ लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि नाखून रखना जायज है? चीची का, बड़ी उंगल का, छोटी उंगल का कोई मसले। नाखून जो है वो इंसानों के नहीं, जानवरों के बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है जिनके मैं बात नहीं करूँगा, वो बिब्लिकल बात है, जिनके नाखून बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, समझ के बाद तो ना किया करें। हम इंसान हैं, हम इंसान है। यहाँ पर लिखा है कि उसको सजा कैसी मिली? ये सजा के तौर पर उसके नाखून बढ़े थे। हमें कौन सी सजा के हम नाखून बढ़ा लेते हैं? बाजे बाजे लाने फिरे, तो ब्याह आ गया, तो कीका आ गया, तो ये करना है, तो वो करना है।
اور ایسا نہ کیا کرے مہربانی کر کے. اور اس کو بطور سزا کے اس کے ناخن بڑے تھے, اس کے عقابوں جیسے جو ہیں وہ پر لگے تھے, نہ کہ شوقیہ طور پہ. اگر ہو سکتا ہے کہ جب وہ بادشاہ ہے تھا تو پھر وہ ناخن نہ رکھتا ہو, لیکن جو اس کو لعنت مل گئی برکت کی جگہ, یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بتائیے کیوں ہوا؟ بتائیے گا کیوں نبوکت نظر کے ساتھ ایسا ہوا؟ بطور سزا, بطور لعنت, کیوں اس کو ایسا ہوا؟ کیوں وہ انسان سے جانور بن گیا, یعنی کہ وہ بیل بن گیا. وہ پنجابی میں ٹگا جسے کہتے ہیں. ایسا کیا ہم ٹگے نہ بنے, ہم بیل نہ بنے, اور نہ ہی ہمیں خدا نے بیل یا جانور بنایا ہے. ہمیں خدا نے کیا بنایا ہے؟ انسان. اور انسان جو ہے وہ خدا کا نمائندہ ہے. خدا کا کیا ہے؟ ہم خدا کے نمائندے بنے. ہم انسانوں میں خدا نے اپنی روح ڈالی ہے. اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے, جانوروں کو نہیں. جانوروں کے صرف ناخن بڑھائے ہیں, لیکن ہمیں اس نے اپنی روح دی ہے, اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے. ہمارے نتنوں میں اس نے زندگی کا دم پھونکا ہے. پھر بھی ہم جان بوجھ کر جانور بنے تو یہ ہماری مرضی ہے. اور یہ کیوں بنا؟ کیونکہ اس کے اندر غرور تھا, اس کے اندر غرور تھا, اس کے اندر تکبر تھا, اس کے اندر گھمنڈ تھا. اس وجہ سے وہ ایسا ہوا. اور وہ ایک درخت کی جو مثال دے رہا ہے, درخت کی جو خواب دیکھ رہا ہے, وہ ایک وقت تھا کہ بڑا اچھا خاصا خوشنما درخت تھا, اور وہ بڑا ہرا بھرا تھا, اور ہوا کے پرندے بھی آ کر اس پر کیا کرتے تھے؟ بسیرا کرتے تھے, اور دوسرے جانور وہ بھی اس کے سائے میں آ کر بسیرا کرتے تھے. اور ایک وقت آیا کہ وہ خود جانور بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا پیدا ہو گیا تھا؟ غرور. ہمارے اندر بھی یہ غرور پیدا تھا, بڑے بڑے رکھ لیے تو اور سونا تو سونے لگن گے. ایسے ہی ہے. پھر مختلف قسم کے ہوتے ہیں, رنگ کر لینا, پینٹ کر لینا. یہ بالکل بائبل مقدس کے بالکل خلاف ہے. ایسا مت کیا کریں میری بہنیں, میری بیٹیاں, اور پھر میرے بھائی میرے بیٹے, ایسا مت کیا کریں, ٹھیک ہے نا. یہ بائبل کے بالکل خلاف ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر نبوکت نظر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. کیوں؟ کہ اس کے اندر کیا آ گیا؟ گھمنڈ آ گیا کہ میں اور زیادہ خوبصورت ہوں, میں اور زیادہ دولت مند ہوں, میں اور زیادہ بڑا بادشاہ بن سکتا ہوں, میں اور زیادہ سلطنت لے سکتا ہوں, اور زیادہ علاقوں, شہروں, ملکوں اور قوموں پر جو ہے وہ حکومت کر سکتا ہوں. نہیں, اس کے اندر یہ سارا گھمنڈ تھا. اس لیے وہ انسان سے کیا بن گیا؟ بیل. کیا بن گیا؟ بیل بن گیا. اور کیا وہ بنا رہا؟ نہیں, وہ بنا نہیں رہا. 7 دور اس پر اسی طرح گزرے, اور پھر خدا نے اسے علاقے میں بھی نہیں رہنے دیا تھا. بیٹا میرا بات سنیں غور سے. جب وہ انسان سے جانور بن گیا, بیل بن گیا, تو پھر خدا نے اسے شہر سے باہر نکال دیا. کہ گہنا بھی کام میں کرا کے رہنا, جانوروں کا کیا کام ہے گھروں میں رہنا. اور خدا نے اسے کیا کر دیا؟ ہاں جی, کہاں نکال دیا؟ یہ کہتے وہ باہر گھاس کھانے لگا. باہر کیا کرنے لگا؟ وہ انسانوں کی خوراک نہیں کھا سکتا تھا, کیونکہ وہ انسان رہا ہی نہیں تھا. وہ اگر بیل بن گیا تو پھر بیل کیا کھاتے ہیں؟ کیا وہ بریک فاسٹ کرتے ہیں بیل؟ کیا وہ لنچ کرتے ہیں؟ ڈنر کرتے ہیں؟ تو پھر بیل کیا کھاتے ہیں؟ اور اس کے کیا نکل آئے؟ کس کی طرح؟ پر جنہوں کا بس چلتا بات رکھ لیں, جنہوں کا بس چلے تو پر بھی لا رہے ہیں. وہ اپنے بالوں کو ہی پر سمجھ لیتے ہیں. چل گئی ادھے ادھر ادھر جونڈی. کیا خدا نے ہمیں جس کو مرد بنایا اسے مرد ہی بن کر رہنا چاہیے, اور خدا نے جس عورت کو عورت بنایا اسے عورت ہی, اچھی عورت اور اچھا مرد بن کر رہنے کی ضرورت ہے. اہل خدا کے کرام کے خلاف نہ چلیے. یہ عورت کو جو ہے بال کس لیے دیے گئے؟ اس کی زینت کے لیے. بائبل کا تصویر کیا ہے؟ عورت کو بال کس لیے دیے گئے؟ اس کی زینت کے لیے, اس کی خوبصورتی کے لیے. نہ کہ مختلف ڈیزائن بنا لیں, نہ کہیں پر چھتا بنا لیا اور جی مری دے چھاتے نے کر کے بارش آوے تے برف ادھر تے دیے چھتا بھی نہ بناوے بن کر کے, ٹھیک ہے نا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جڑیاں بناتے ہیں نا ساڈیاں بیٹیاں بہناں, وہ کی بناندیاں نے؟ ہاں جی, وہ جویں نہیں سائی ہوندے جڑاواں نے, وہ تے پرلے ملے وچ ہوندا سی بالکل سیم. انہوں نے قدرتی طور پہ بنے ہوندے نے, تے اسی قدرتی طور پہ آپ ہی بنا لیندے ہیں. چلو جی ٹھیک ہے, نہیں تے نہ. یہ سب کچھ بائبل کے مترادف ہے, بالکل غلط ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ بھائیوں کو بال, ہاں جی, بائبل مقدس میں یہ اسپیشلی ایک موضوع ہے. یہ اسپیشلی ایک موضوع ہے کہ نہ عورت مرد کا لباس پہنے اور نہ مرد
तो जब ऐसा करते हैं तो बाइबल को तो क्या बयान करती है, ये रवा नहीं, ये गुनाह है, ये रवा नहीं, ये गुनाह। जो कुछ भी खुदा के कलाम के खिलाफ है वो गुनाह है, वो गुनाह। और गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत। और आजकल ऐसा ही चल रहा है। बेटियों को देखे, बहनों को देखे तो उन्होंने माजरत के साथ ट्राउजर पहने होते हैं और वो भी देखने के लायक नहीं होते। और भाइयों ने जो है वो भी औरतों के लिबास, और नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा देखिए, कोई मर्द औरत का लिबास ना पहने और कोई औरत भी मर्द का लिबास, यानी कि कोई भी एक दूसरे का गेटअप ना करे। अगर जो गेटअप मर्द को दिया गया है वो अपना गेटअप करे, और जो औरत को गेटअप दिया वो अपना करे, एक दूसरे का नहीं। एक दूसरे का अगर करें, करते हैं, कर रहे हैं, तो ये खुदा के कलाम के मुताबिक है, ये भी खुदा के कलाम के बिल्कुल खिलाफ है। और फिर यीशु मसीह ने क्या अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि कोई अपने बाल को सफेद को काला नहीं कर सकता और काले को क्या इंजीनियर हो गया जिन्होंने काले ने, हाँ जी, वो किमें तो मिला लेने भूरे की भूरे लाल अगला के टुड़े फिरते हैं। और जिनके सफेद बाल हैं वो मेहरबानी करके सफेद होने दें। एक बार मैं गलती नाल अपने तो मैं काली मेहंदी लाई तो बाद में कहते लाल निकल आई। बड़े जो दोस्त मैं भी शर्मिंदा था, विजिट देने जाऊँ मैं, लोग की कहने के बाद सब सिर पे अगला लगे फिरते हैं। और फिर क्या जिनके थोड़े थोड़े सुनहरे है ना वो और रंग कर लेते हैं। ये भी बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल खिलाफ है कि कोई बंदा सफेद को काला और काले को सफेद नहीं बोल सकता। तो मैं कोई मेहंदी लगा मेरे बड़े चिट्टे ने, मेरा बहुत ज्यादा सिर जो ना वो चिट्टे वाले तोड़, लेकिन नहीं ऐसा। और मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं कभी भी कोई काली वगैरह मेहंदी, ठीक है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सफेद बाल जो है वो इंसान को, यानी कि बूढ़ों की इज्जत है। बूढ़ों की सफेद बाल जो है वो भी हमारी इज्जत के लिए आते हैं, ना कि बेइज्जती के लिए। और बड़े जे मैं देखे ने साडे भैन भरा जिहड़े उम्रों ज्यादा हो जाते हैं और उन्होंने दे चिट्टे वाल होंदे ने तो जजमेंट होण ही नहीं दिंदे हैं, बिल्कुल जजमेंट दे मेहंदियां ला ला के फिर वो महीना को ना लाण ते फिर कहंदे साडे सिर नूं पीड़ हुंदी है तो ना पहला लाओ। अगर सिर नूं पीड़ हुंदी है तो ना लाओ, रहन दो चिट्टे ही। यानी कि ये बालों से इंसान जवान या बूढ़ा नहीं नजर आता। याद रखिएगा, अपने कामों से होता है, अपने कामों से। और हमारी बहनें बेटियां भी ऐसा करती है, अपने जड़े कुदरती वाल में तो रहिंदियां ही नहीं। खास करके ईद होंदी है, कोई फंक्शन आ गया तो विचों बखरियां चला रही हो घर दे ओ साडी कुड़ी किथे गई है अज अबू मैं आना वक्त तेरा भला जे तेरे वालों में क्यों हो गया, तेरे तो बाल खाई मेरी सन अबू मैं बस उत्थे गई सदा जो हो गया। वो घर नहीं पछाणो तो रह जाते कई बार, ओ भाई लपो कुड़ी तो कुड़ी को और खलोती थी। मेहरबानी करके ऐसा ना करें, मेहरबानी करके खुदा पर इत्मीनान रखें, खुदा पर भरोसा रखें, ना खुदा की इन दी हुई बरकतों को नेमतों को झुटलाएं। मेहरबानी करके जो खुदा ने मुझे बनाया मुझे वैसा ही रहने की जरूरत है, ना कि खुदा के खिलाफ चलने की जरूरत है। ये क्रिया क्या करीमा सानू लगती है कि जेडे काले काले हैं सानू बड़ियां लग जांदियां ने। मेहरबानी करें जो खुदा ने बनाया है वही रखें। अगर वो 4 दिन ला भी लवांगे तो बाद च फिर अगे नालों भी बुरा हाल, वो फिर बाद च जो नाना लाइए चेहरा साडा आदि हो जाए, माजरत के साथ चेहरा साडा आदि हो जाए, 1-2 दिन ना लाइए तो फिर वो देखे नहीं जाता, देखिए तो फिर रोटी भी नहीं खा जाती। वो बंदा ना लावे तो बेहतर नहीं। किल मोके दाने मेहरबानी करो भाई वो ना लाया करो, एक दो घंटा ना लाया करो, खुदा ते रहो, खुदा ते भरोसा रखो। बाद में चेहरा थोड़ा बहुत चेहरा है चेहरे तो लगा जाता रहता, बाकी गल सही। और फिर ये सारी बातें ये क्यों होती हैं, मैं वहाँ टॉपिक पर आपको लाना चाहता हूँ। ये सारी बातें गरूर में आती है कि मैं दूसरे तो वध लगा, मैं किसी तो घट ना लगा, यानी कि मेरे अंदर गरूर रहे, मेरे अंदर तो खबर रहे, मेरे अंदर जो है अब वो इतना गरूर आ जाए कि मैं दूसरों से अलग थलग नजर आऊं। नबूकदनेस्सर भी ऐसा ही करना चाहता था। याद रखिए, आज हमारे अंदर भी मुख्तलिफ कामों की वजह से, मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से हमारे अंदर गरूर या तो खबर घमंड होता है कि नहीं होता, बताइए। हाँ जी, मैं अपने बेटे से मसून की घड़ी एक तरफ गोल्डन पा ली तो छोटा बेटा सलमून मिलता और पापा जी ने सारे काम ऐसे हाथ में करने हैं। लेकिन ये बच्चों को भी पता है कि कोई चीज नहीं है तो हम दिखाते फिरते हैं कि यार देखो है मैं भाइया जी भाई नहीं, मैं नहीं हम लोग अपनी घड़ी पाना, ठीक है ना। अब गाना गहना पाया तो अद्धा रूप गवाया, छड़ दियो अपनी अपनी चीज़ें इस्तेमाल करो जी खुदा ने दी। हालेलुया हालेलुया, ने बनाया सानू ओदे ते शुक्रगुजार
गुजारी करनी चाहिए, और वरना ये सारे गुरूर और तकब्बर के ज़मरे में आते हैं। और गुरूर, तकब्बर, घमंड क्या है? गुनाह। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। से हम यही सीख रहे हैं, हमें यही सीख रहे हैं। उसका क्या होगा? वो इंसान से क्या बन गया? बैल, यानी जानवर बन गया, और वो शहर से बाहर भगा दिया गया। देखो तक आ गए थे, घर बढ़ाते नहीं सी दसो कोई जानवर आके सी बढ़ाते नहीं। छोटा पड़ गया, मारो उनको डूबा। जब वो इंसान से जानवर बन गया तो लोगों ने उसे आबादी और शहर से बाहर निकाल दिया। और फिर वो क्या खाता था? घास। क्या खाता था? घास खाता था। घास का तो बाहर जाता, बाहर जाता। खुदा के लोग हैं, खुदा हमें अपनी हुजूरी में रखना चाहता है और लेना चाहता है। और जब हम ऐसे काम करते हैं तो खुदा फिर हमें अपनी हुजूरी से क्या कर देता है? उठा देता है। चलो चल भाई, चल भाई। जब तू मेरे कलाम के मुताबिक नहीं चलता, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, जब तक तू मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करता तो खुदा भगा देता है। खुदा ने भगा दिया कि चल भाई तो यहाँ से निकल जा, और जाकर क्या खा? घास। क्या खा? दिन रात बाहर ही रह के कितना छुटा हो गया। ऐसे ही है ना, बाहर भी हवा खुली, खुदा हवा बदली होनी है तो इंसान तो जानवर ऐसे, उसके अंदर की हवा बदल गई थी। और फिर इस तरह से जब हमारे अंदर गुरूर आ जाता है तो फिर क्या आता है? वो कौन सा दरख्त था? ऐसे काम जो लोग करते हैं, गरूर, घमंड, तकब्बर करते हैं किसी भी बात पर, किसी भी चीज पर, तो फिर वो कौन से दरख्त हैं? दो किस्म के दरख्त हैं, एक अच्छा दरख्त और एक बुरा दरख्त। बाइबल को तो बयान करते हैं कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा। और मुकद्दस दरख्त कौन सा दरख्त था? कौन सा? बुरा दरख्त। किसने कहा अच्छा दरख्त? वो बुरा दरख्त था। वो बुरा दरख्त था, इसलिए फल कौन सा लगा? बुरा। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। और आप बुरे दरख्त तब बनते हैं जब हम काम बुरे करते हैं, खुदा के काम के खिलाफ करते हैं, तो फिर हम कौन से दरख्त होते हैं? बुरे। और फल भी कौन सा फिर लगता है? बुरा दरख्त। बुरा दरख्त बुरा फल लाता है और अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। लेकिन हम कौन से दरख्त हैं? सुनिएगा, हम कौन से दरख्त बनना चाहते हैं? अच्छे। कौन सा दरख्त बनना चाहते हैं? ज़बूर 92 जरा निकाले, उसकी बारी में आपको वहां पर क्या लिखा है? हमें कौन सा दरख्त बनना चाहिए, कैसा दरख्त बनना चाहिए, कैसा फल लाना चाहिए। जी जरा ज़बूर 92 की 12वीं आयत को जरा कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। जमात में से जो पहले निकाले वो इस सवाल को पढ़ने में जरूर रहनुमाई करें। 92 ज़बूर की 12वीं आयत क्या बयान करती है? जरा पढ़ें, क्या लिखा है? सादिक खजूर के दरख्त की मानद है, सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया। यानी कि खजूर का दरख्त, यहाँ पर क्या लिखा है? खजूर का दरख्त। और सादिक खजूर के दरख्त की मानद है। किसकी मानद है? और सादिक कौन है बताइएगा? सादिक एक नाम होता है सादिक। और सादिक का मतलब क्या है? हाँ जी, सादिक का मतलब है सच्चा, सादिक का मतलब है ईमानदार। और ईमानदार कौन है? ईमानदार हम हैं जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, उसने हमें चुन लिया है ताकि हम खुदा के बेटे और फर्जंद बने और हम ईमानदार हो और ईमानदारी की हालत में अपनी मसीह जिंदगी को बसर करें। और खजूर के दरख्त से मुझे और आपको यानी मसीह ईमानदारों को जो है वो तशबीह दिया गया है। हम कौन से दरख्त हैं? अब बताइए, हम कौन से दरख्त हैं? खजूर के। बताइएगा सभी, कौन से दरख्त हैं? चलो जी, सादक को, ईमानदार को, खुदा के लोगों को खजूर के दरख्त से ही क्यों तशबीह दी गई है? क्यों खजूर के दरख्त से? क्यों? क्योंकि खजूर का दरख्त बहुत वसी होता है, यानी कि बहुत लंबा होता है, बहुत फायदामंद होता है, इसके बहुत से फायदे होते हैं और इसकी उम्र भी बहुत होती है। खजूर के दरख्त की उम्र भी बहुत होती है, तकरीबन 40 बरस में तो ये अच्छा फल देता है। 40 बरस में, यानी कि खजूर के दरख्त को एक अच्छा फल देने के लिए कितने सालों की जरूरत होती है? 40। कितने सालों की? 40 साल में ये बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर खजूर का दरख्त फल देता है। यकीनन ये फल देता रहता है। और फिर
مسلسل سے دیتا رہتا ہے. اور کھجور کے درخت کی عمر جو ہے وہ ہزاروں برس ہوتی ہے. کتنے برس؟ یعنی کہ یہ 40 سال تک بہتر سے بہتر، 40 سال سے لے کر 150 سال تک یہ مسلسل خوبصورت بہتر سے بہتر پھل دیتا رہتا ہے. یقیناً پھل دیتا رہتا ہے. اور اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ ہاں جی نہیں، ہزاروں سال. یہ 40 سال سے 150 سال تک بہتر سے بہتر پھل دیتا رہتا ہے. اور اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ ہزاروں سال. ساؤں کے سال سے نہیں، ہزاروں کے سال سے کھجور کے درخت کی عمر ہوتی ہے. اور صادق کو، ایماندار کو، مسیحی لوگوں کو، کلیسیا کو کس درخت سے تشبیہ دیا گیا ہے؟ کھجور کے. کس درخت سے؟ کھجور کے درخت سے. جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر خدا کے لوگوں نے، ایمانداروں نے، صادقوں نے واقعی بڑی بڑی عمریں پائی. موسیٰ 120 سال کا ہو چکا تھا. کتنے سالوں کا؟ 120 سالوں کا ہو چکا تھا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نہ اس کے دانت اور نہ اس کی آنکھ خراب ہوئی، یا نہ اس کی آنکھ دھندلی ہوئی. یعنی کہ اسے بالکل صاف ستھرا نظر آتا تھا. اور اس کی طبعی قوت جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک تھی، ایسے جیسے 25-30 سال کے نوجوان کی ہوتی ہے. اور وہ کتنے سالوں کا تھا؟ 120 سال کا تھا. اور اس کی آنکھ بھی نہیں دھندلائی. اور اس کی طبعی قوت جو ہے وہ بھی ابھی برقرار تھی، بالکل ٹھیک تھی. اور یہ ہے کھجور کا درخت. اور پھر اس کے بعد یشوا اور کالب جو کہ بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان میں لے کر گئے، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں تھے. سنیے گا، یشوا اور کالب بھی بڑھاپے کی عمر میں تھے جب وہ بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے موسیٰ کی معرفت نکالنے کے بعد ملک کنعان میں یشوا اور کالب لے کر گئے. اور ان کی عمر کیا تھی؟ بڑھاپے میں. کون سی عمر کی تھی؟ اور بڑھاپے کی عمر میں بھی انہوں نے جنگ کی. وہ دشمنوں سے لڑے، دشمنوں کو مارا، دشمنوں کو شکست دی. اور یہ ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند. بڑھاپے میں بھی انہوں نے فتح حاصل کی. بڑھاپے میں بھی وہ ایک قوم کو لے کر ملک کنعان میں داخل ہو گئے اور وہاں پر سارا کام کیا. اور عمر کون سی تھی؟ بڑھاپے کی عمر کون سی تھی؟ یعنی کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے، یہ صادق، یہ ایماندار، یہ سچے امیر لوگ جو ہیں ان سے تشبیہ دی گئی ہے. ان کو تشبیہ ان سے دیا گیا کھجور کے درخت سے. اور پھر اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو دانیل کو جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو دانیل کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال. دانیل کی عمر کتنی تھی؟ جب اس کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو پھر دانیل کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ اور 80 سال کا جوان ہوتا ہے. جوان ہوتا ہے؟ ہاں جی، جوان نہیں ہوتا، وہ بوڑھا ہوتا ہے. 80 سال کا میرا خیال اس عمر میں تو آج کل بہت لوگ ہیں جو 80 سال کی عمر تک جاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہی وہ خداوند میں سو جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں خداوند کے پاس. لیکن اگر 80 سال کا بندہ نظر آ بھی جائے تو وہ جسمانی طور پہ بڑا کمزور نظر آئے گا. وہ خود چلنے سے بڑا مشکل چلنے پائے گا. لیکن یشوا اور کالب بھی بوڑھے تھے. اور پھر اس کے بعد دانیل بھی بوڑھا تھا جب اس کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا. تو کیا وہ ایمان میں کمزور ہو گیا؟ وہ جسمانی طور پر تو کمزور ہو سکتا تھا لیکن ایمان کے طور پر کمزور نہیں تھا. اس لیے تو شیروں نے اسے منہ تک نہ لگایا. پھر یوحنا نے مخاشرہ کی کتاب جو ہے وہ کس عمر میں لکھی؟ ہاں جی، بڑھاپے میں. اور یوحنا کی عمر جو تھی جب اس نے مخاشرہ کی کتاب لکھی تو وہ تقریباً 100 سال تھی. کتنی تھی؟ 100 سال. آج ساڑھے نوجوان نے لکھنا پسند کر دی. جماعت ایک دو بچے جڑا لکھدا پیا، نوجوان تے بائبل چکنا پسند نہیں کرتے، ایک کاپی پینسل چکنا پسند نہیں کرتے. تو یوحنا عارف نے مخاشرہ کتاب تقریباً کس عمر میں لکھی؟ 100 سال کی عمر میں. تقریباً 100 سال کی عمر میں اس نے مخاشرہ کی پوری کتاب کو لکھ دیا. پوری کتاب کو لکھ دیا. اور ایک طرف اچھا درخت ہے اور ایک طرف برا درخت ہے. اگر نبوکدنیزر کی زندگی کو دیکھیں تو وہ کون سا درخت تھا؟ وہ کون سا درخت تھا؟ برا درخت. نبوکدنیزر کون سا درخت ہے؟ برا درخت. نبوکدنیزر جو ہے، نبوکدنیزر یہ کون سا درخت ہے؟ برا درخت. اور جو صادق ہیں یعنی ایماندار یا سچے، وہ کس درخت سے تشبیہ کو دیا گیا ہے؟ کھجور کے درخت سے. یعنی
अच्छे दरख्त से, यानी कि अच्छा दरख्त। और हम कौन सा दरख्त है? कौन सा दरख्त है हम? हाँ जी, हम अच्छा दरख्त है या बुरा दरख्त? हम ऊंट कटारों वाला दरख्त है जिन्हें कंडे लगे हुए हैं, हम वो दरख्त है या खजूर का दरख्त है? अच्छा दरख्त है हम। और सादक, हमेशा अगर पंजाबी में इस ज़बूर को पढ़ा जाए ना तो लिखने वाला लिखता है कि खुरमे दे दरख्त जब हम सादक लहर लहावेगा। बहुत अच्छी ट्यून है, बहुत अच्छी तर्ज है, बहुत अच्छा इसको गाया जाए तो जबरदस्त ज़बूर है। खुरमे दे दरख्त जब हम सादक लहर लहावेगा, यानी कि हम ईमानदार लोग हैं, हम सादिक लोग हैं, हमें कभी भी बुरे दरख्त के साथ तशबीह ना दिया जाए, कभी भी। हम कौन सा दरख्त हैं? क्योंकि बुरा दरख्त हमेशा बुरा फल लाता है और अच्छा दरख्त अच्छा। हम कौन सा फल लाए, बुरा का या अच्छा? सभी बोले हम अच्छा दरख्त है या बुरा दरख्त है? तो फिर हमें फल भी कौन सा लाना चाहिए? अच्छा लाना चाहिए, बुरा लाना चाहिए? हमें हमेशा अच्छा फल लाना चाहिए। अच्छे फल से मुराद क्या है? अच्छी मसीह जिंदगी, खुदा के अच्छे फर्जंद, खुदा के अच्छे बेटे। अगर खुदा के अच्छे फर्जंद और अच्छे बेटे हैं और उसके कलाम के मुताबिक अपनी मसीह जिंदगी को सैंक्टिफिकेशन के तौर पे बसर कर रहे हैं तो यह है अच्छा दरख्त और अच्छा फल। अच्छे दरख्त का अच्छा फल और खुदा के कलाम के मुताबिक। आइए कभी भी हम किसी भी बात पर, किसी भी काम पर किसी किस्म का कोई गुरूर, घमंड, तकब्बुर ना करें, बल्कि खुदावंद की हुजूरी में हमेशा आजिज़ी से रहे, हलीमी से रहे, फरोती से रहे, इंतसारी से रहे। तो बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है? तू खुदावंद के हाथ में फरोती से रहेगा तो खुदावंद वक्त पर तुझे सरफराज करेगा। क्या करेगा? वक्त पर खुदावंद सरफराज करेगा। हमें खुदावंद की हुजूरी में तकब्बुर, गुरूर, घमंड के साथ रहने की जरूरत नहीं। हमें खुदावंद की हुजूरी में हमेशा फरोतनी के साथ, बड़ी नरमी, आज इंतसारी के साथ, आजी के साथ रहने की जरूरत है ताकि खुदा हमें वक्त पर क्या करे? सरफराज। आइए फिलिपियों पहले बाप की 11वीं आयत को पढ़े तो फिर इसके बाद हम जो है वो कलाम को वेंड अप करेंगे। फिलिपियों पहले बाप की 11वीं आयत को कोई दूसरा निकाले, जो पहले निकाले वो इसको पढ़ने में रानी करे। फिलिपियों के नाम पर रसूल का खत, उसका पहला बाप और उसकी 11वीं आयत को कोई भी पढ़ेगा। शाबाश, जरा जल्दी निकाले। फिलिपियों पहले बाप की 11वीं आयत क्या बयान करती है? जी, जो पहले निकाले वो जरूर पढ़े। शाबाश बेटा, पढ़े। और राष्ट्रवादी के फल से, और राष्ट्रवादी के फल से, यीशु मसीह के सबब से है, यीशु मसीह के सबब से है, भरे रहो, बढ़ते रहो या बड़े रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए, और उसकी सिताइश सिताइश की जाए। खुदावंद की क्या की जाए? ठीक है बेटा, यानी कि ये रास्तबाजी जो हमें खुदावंद के फजल से अता हुई है, खुदावंद के फजल से दी गई है, हम रास्तबाजी के फल में क्या रहो? बढ़ते जाए। खुदा की रास्तबाजी जो हमें दी गई है उसके फजल के तहत हम इस रास्तबाजी के फल में क्या रहे? बढ़ते जाएं। क्या रहे? बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं और एक दिन फिर खुदावंद यीशु मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। ये है अच्छे दरख्त का अच्छा फल। अच्छे दरख्त का अगर हम निजात हासिल करने के बाद, नई पैदाइश हासिल करने के बाद खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक पाक की रहनुमाई में जिंदगी बसर करते हैं तो यकीनन ये अच्छा फल है। ये क्या है? अच्छा फल। अगर हम निजात पाने के बाद भी कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि फिर इसका फल भी अच्छा नहीं होगा। आइए, हमेशा खुदा ने हमें रास्तबाजी अता की है मुफ्त में और फिर हमें रास्तबाजी के फलों के मुताबिक अपनी मसीह जिंदगी को फलदार साबित करने की जरूरत है। खुदा इस कलाम की बरकत हम सबको कसरत से